नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज ये वीडियो रे आमे जानिबा तांत्रिक बंधन केमती करे, जेमती कि व्यापार बंधन, बुद्धि बंधन, घर बंधन जहाँ भी सब करिथाउ से सब केमती फिटेई परिबे आपण। आमे अनेक लोकन ठारू सुनिछि जे से अमुक लोकर बुद्धि बंधन होई जाइछि, से पागला भलिया होउछि। किछि लोक कहती कि से लोकटार आगुरु भल व्यापार होउथला, कଳି झगड़ा हैला, तार किछिटा शत्रु बाहरी तंत्र विद्या करी तार व्यापार बंधन करदेले, जो आउ तार दुकान को लोक जाऊना। किछि किछि क्षेत्र में आपण देखिबे कि तांत्रिक माने कूल देवी देवता को बांधि देउछंती, किबा गोटे लोक ऊपर को देवी देवता सवारी आसुथिला सेटा को एमिति बांधी छंती कि ता देह को से देवी देवता आसी पारु नाहांती। ए सब कौन वास्तव में एगुड़ा हूँ सब बंधन विद्या। तंत्र विद्या उपरे किछि लोक भरोसा विश्वास करती, आउ किछि लोक अंधविश्वास बोली कहती, आउ किछि एक्सट्रीमिस्ट लोक थांती जो माने कहती कि देवी देवता को किए बा बांधि पारिबो, देवी देवता को कौन बांधि हुए। जदि तमे माने भी या भाबु थाओ कि देवी देवता को बांधि हुए नहीं, तेबे एठी मु गोटे कथा स्पष्ट करिया को चाहिबी कि नागफास मंत्र विषय आपड़ के शुणी ना। नागफास मंत्र रे एते शक्ति अच्छी, जेमितिया देवी देवता हो से बांधि पार। नागफास मंत्र विषय के शुणीच? नागफास मंत्र हूँ से गोपनीय विद्या, सावर विद्या, जार प्रयोग करने मात्र मंदिर रे थिबा देवी देवता मध्य से क्षणी बांधि हो जाती। किंतु घटना हूँ देवी देवता को बांधिबा बहुत बड़ दोष, बहुत बड़ अपराध। देवी देवता केबे ना केबे तो निहाती बंधन मुक्त हेबे, आउ जेबे बंधन मुक्त हेबे सीधा वंश खाइजिबे, नचे तो अभिशाप देदेबे। मु अनेक गुणिया को देखिछि सावर मंत्र चलैकरी अति बहादुरी मारती, ताको जीवन रे मंत्र जप कौन पुरस्चरण कौन से माने जान न थांती, किंतु कथा बहुत बड़ बड़ करती। कहीं ये जो भार संभार, महाभार संभार, यही सब पद गुड़ाक चलैकी आपन जदि केबे कोनसी तांत्रिक बही रे भार संभार मंत्र आ महाभार संभार मंत्र को देखिथेबे, तेबे गोटे कथा सेठी स्पष्ट जे गोटे भक्त, गोटे भल साधक से मंत्र केबे उच्चारण करि परिबनी। काहेकि सेथरे प्रथम कथा हला देवी देवतांकर राण नियम लागि थाए। ठीक अछि, गोटे गोटे स्तर पर्यंत राण नियम ठीक अछि, किंतु जेतेबेले मंत्र रे कुहा जाए अमुकर जटा कटु, समुकर स्तन कटु, समुकर जोनी कटु, समुक मुंडरे चड़क पड़ू, या माने सब कौन यार अर्थ? एठी से माने देवी देवता को राण नियम देइकरी बाध्य करौछंती काम करिया पइका, बाध्य करौछंती। देवी देवता निज प्रसन्न चित्तरे कौनसी काम करना, केवल मंत्रर मर्यादा रक्षा को जाइकरी से माने एमानकर काम करसंती। सावर विद्या निजे निज भितर गोटे अति उच्चतम विद्या, किंतु माकड़ हाथ में शालग्राम पड़िला भली अयोग्य दुष्ट खल लोक हाथ में जब पड़ जाए विद्या, सेतेबेले से लोकंकर हित चिंता करिया बदल रे निज हित चिंता करे। निज हित चिंता करिबा भूल नुहे, किंतु सेमाने धीरे 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 एते स्वार्थ भितर अंध हो जाती जे तांको लोकंकर इमोशन देखा जाएनी, लोकंकर भावना देखा जाएनी, लोकंकर कष्ट पीड़ा जंत्रणा ये सब देखा जाएनी। अनेक लोक जेतेबेले नाही सेतेबेले कॉल करछंती, मु उठेई पारुनी। काहेकि एबे मु ऑफिस काम रे एते व्यस्त रही जाउची जे ए सब प्रति मु ध्यान ही देई पारुनी। आ जदि कॉल करबा को चाहती तबे आपण निहाती सकाळ 9टा रु संध्या 5टा भितर कॉल करंतु, संध्या 5 पर आउ कॉल करंतुनी, कारण निजर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करी होनी। आमे निजे हेलु श्रीविद्या दीक्षित गृहस्थ लोक, तो आमर साधना पूजा पाठ ऑफिस काम घर काम बहुत किछि अछि, हेले कथा मु लोकन को बोधे बुझेई पारेनी, सेथिपई से माने जेतेबेले नाही सेतेबेले कॉल कर दियंती। तेबे वर्तमान आमे जानिबा जे केमिति बंधन सब गुणिया करंती। बंधन तीन प्रकार काम करा जाई परिबो। गोटे प्रकार बंधन होची
କୌଣସି ଦେବୀ କିମ୍ବା ଦେବତାଙ୍କୁ ସାଧିକିରି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ ଆଉ ତାକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଲୋକ ଉପରକୁ ଚଲେଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଦେଇକରି ବଳି ଦେଇକରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିକି କହିବେ କି ସେ ଅମୁକ ଲୋକର ବେପାରଟାକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁକା ଚାହୁଁଛି, ତ ଆପଣ ଯାଇକରି ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ତା'ର ବେପାର ନ ହେଉ, କି ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, କି ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ଉଚ୍ଚାଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି କୁହାଯାଏ। କହିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଶକ୍ତି ଯାଇକରି ସେ କାମଟା କରିଦିଏ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ, ଇଏ ଯେମିତି ଭାର ସମ୍ଭାର ମହାଭାର ସମ୍ଭାର ଯେମିତି ସେଇଭଳିଆ ଥାଏ ନାଗଫାସ ମନ୍ତ୍ର। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ବା ନାଗେଶ୍ୱର ନାଗେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ରାଣ ନିୟମ ଦିଆଯାଏ। ବାସୁକୀଙ୍କୁ ରାଣ ନିୟମ ଦିଆଯାଏ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଟର୍ଚର କଲା ଟାଇପ୍ର ପଦ ଗୁଡ଼ାକୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଡ଼ାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ସେ କାମଟା କରିବା ପାଇଁକା। ଫାସ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିକିରି ବା ତା'ର ଯାହା କ୍ରିୟା ଥାଏ ସେ କ୍ରିୟା କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ପକାଇ ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନ ବନ୍ଧନ ହୋଇଯାଏ, ବୁଦ୍ଧି ବନ୍ଧନ ହୋଇଯାଏ, ବେପାର ବନ୍ଧନ ହୋଇଯାଏ, ହସ୍ତବନ୍ଧନ ହୋଇଯାଏ। ଦେଖିବେ କିଛି ଲୋକ ଭଲ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇ ପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହସ୍ତବନ୍ଧନ କରିଦେବେ କିଛି ଲୋକ, ସେ ଆଉ ବଜାଇ ପାରିବେନି। କିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଥିବ, ତା'ର କଣ୍ଠ ରୋଧ କରିଦେବେ ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ଆଉ ଭଲ ଗାଇପାରିବନି। କାହିଁକି? ଏସବୁ ବନ୍ଧନ ବିଦ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆସେ। ବନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁକା ରାଣ ନିୟମ ଲାଗିଥିବା ମନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଅତି ଉଗ୍ର ପଦ, ତାକୁ କହନ୍ତି ନାଗାନ୍ତିକ ମନ୍ତ୍ର। ନାଗାନ୍ତିକ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନାର କୌଣସି ବିଶେଷ ନିୟମ ନଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରସ୍ଚରଣ ବିଧି ନଥାଏ, ତାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବି ପଡ଼େନି, କେବଳ ସଠିକ୍ କ୍ରିୟା ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି କ୍ରିୟା କରିବା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଧନ ଲାଗିଯାଏ। ବନ୍ଧନକୁ ଫିଟେଇବା ବି ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କାରଣ ବନ୍ଧନ ପକାଇବା ସହଜ ହେଲେ ଫିଟେଇବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଜଣା ନଥାଏ, ଆଉ ଫିଟେଇବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେଠି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ରାଣ ନିୟମ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁକା ସେମାନେ ଜିଦିରେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତି। ମୋର ଯେତେ ବି ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଦେଇଥିଲି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗିରା ବିଦ୍ୟା। କେମିତି ଚଲାଯାଏ ସେଟା ବି ଶିଖେଇଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝଟକାରେ ସେମାନେ ସେ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ତନ୍ତ୍ର ରାତାରାତି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବନ୍ଧନକୁ କାଟିକିରି ଛିନଛତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝଟକାରେ ସବୁ ବନ୍ଧନ କଟିଯାଏ। କିଏ କେମିତି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ଶିଖିଛି ଜାଣିଛି ପେଶୁ। ନାଗଫାସ ଭଳିଆ ବନ୍ଧନ ବିଦ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗିରା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇପାରୁଛି, ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧନ ତ ଛୁଆ ଖେଳ। ମୁଁ କମସେ କମ୍ 100 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ଯାହାକୁ 108ଟାକ ବିଦ୍ୟା ଦେଇପାରିବି। ସେମାନେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାକୁ ଲୋକଙ୍କର ହିତ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏସବୁରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଅଛି, ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ମୁଁ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିନି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ କୋଠା ଘର ଖୋଲିଲା ଭଳିଆ। ରାତି 2ଟାରେ ଲୋକ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ସମସ୍ୟା କହିବା ପାଇଁକା। ସେମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା ବି କରୁନାହାନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କେତେଟା ହେଇଛି। ଏତେ ସବୁ କଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିକିରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣ, ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ବିରକ୍ତ ବି ଲାଗେ। ଆଜିକୁ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଥିଲା, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଚୋରାବାଲି ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜେ ଏମିତି ଫସିକିରି ଯାଉଛି, ସେଥିରୁ ବାହାରିବା ମୋ ପାଇଁକା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁକି ହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି 100 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଶିଷ୍ୟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସେସବୁ ବିଦ୍ୟାଟା ଶିଖେଇଦେବି, ଦେଇଦେବି, ସିଏ ତାଙ୍କର କାମ ଚଲେଇବେ। ମୁଁ ମୋର ଖସିକିରି ଏପଟେ ନିଜ ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କାମ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାବନାଟା ମୋର ଦିନକୁ ଦିନ ସିନା ଭାବନାରେ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନି। ଏ ଭାବନାଟା ହୁଏତ ଗୁରୁଦେବ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁକା ରୋକିକି ରଖିବା ପାଇଁକା। ମୋ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଦେଇପାରିବି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ନିଜ ପରିବାରର ଆଉ ନିଜ ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କର ବି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏସବୁ କାମରୁ ଛୁଟି ନେଇକରି ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେହେତୁ ସେସବୁ ସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦିଆଯାଇପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ପର୍ସନାଲ ଶିଖେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭଲ ଲୋକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ଲୋକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି, ତାକୁ ପୁଣି ଫେରେଇକରି ଆଣିବା ପାଇଁକା ଅନେକ ଗୁଣିଆ ଗାରିଡ଼ିଆ ତାନ୍ତ୍ରିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଭଲ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ସବୁ ଥିଲା, ତାଳପତ୍ର ପୋଥିବିଦ୍ୟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଫସୋସର ବିଷୟ ସେମାନେ କାହାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଧୋବି ଘର କୁତା ହେଇକିରି ସେମାନେ ଗଲେ, ନା ଘରର ହେଇପାରିଲେ ନା ଘାଟର ହେଇପାରିଲେ। ଅଫସୋସର ବିଷୟ ଏଇଆ, ସେମାନେ ଏଇ ବିଦ୍ୟାକୁ ନିଜ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଦେଲେନି କି କାହାରିକୁ ଶିଖେଇଲେନି। ଆଉ ସେମାନେ ତ ଶାବର ବିଦ୍ୟା ଚଲେଇଥିଲେ ନା, ଭଲ ବିଦ୍ୟା ତ ଚଲେଇ ନଥିଲେ, ଶାବର ବିଦ୍ୟା ଚଲେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଶାବର ବିଦ୍ୟା ଚଲେଇକିରି ସେମାନଙ୍କର ଗତି କ'ଣ ହେଇଛି? ନିମ୍ନଗାମୀ। ଏମିତି ଭାର ସମ୍ଭାର ପଦ ଯେଉଁମାନେ ବୋଲିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନର୍କଗାମୀ। କାହିଁକି? ଅମୁକର ଜଟା କଟୁ, ଅମୁକର ସ୍ତନ କଟୁ, ଅମୁକର ଯୋନି କଟୁ, ଅମୁକର ଉପରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ସେଥିରେ ଲାଗିଛି। ଭଲ କାମ କରିଛ। ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 4ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଗୋଟେ ହେଲା ବୈଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଲା ଶୂଦ୍ର। ତା ତଳୁକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଅନାର୍ଯ୍ୟ। ଅନାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଠ ହେଉଛି ସେ ନାଗାନ୍ତିକ ପଦ, ଅନାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ତମେ ବି ତମ ଜୀବନରେ କେବେ ଭାର ସମ୍ଭାର ମହାଭାର ସମ୍ଭାର ଚଲେଇଛ, ତେବେ ତମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଖୋଲିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଲୁଣ ମନ୍ତୁରା ହେଉଥିଲା, ତେଲ ମନ୍ତୁରା ହୋଇପାରୁଥିଲା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ପୁଣି ଘରେ ଘରେ ଚାଲୁ, ଲୋକ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ବାବଦକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜାବିଧି ଜାଣନ୍ତୁ, କମ୍ ସେ କମ୍ ନିଜ କୁଳ ଦେବୀ ଦେବତା ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ତ ପ୍ରସନ୍ନ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ହେଲେ ଲୋକ ଆଜିର ସମୟରେ ସେତିକି ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ଆଜିର ସମୟରେ ଏମିତି ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଭଲରେ ପୂଜା ପାଠ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁକା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଦେବୀ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମକୁ ନହେଲେ ନାହିଁ, କମ୍ ସେ କମ୍ ନିଜ କୁଳ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ତ ପଚାର। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାଏ ପୂଜାରେ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଲୋକ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇନା ପୂଜା ସରିଲାଟି, ସିଆଡ଼େ ଗଲେ ପୁଣି ପିଜା ବର୍ଗର ଖାଇବୁ ନା ନାହିଁ। ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଅରୁଆ ଘାଣ୍ଟ ଡାଲମା ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନି, ସେମାନେ ଏବେ ବିରିୟାନୀ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେଣି। ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁକା ଯେଉଁ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ପିଠା ମିଠା ତିଆରି ହେଇକରି ଭୋଗ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏବେ ଚାଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଭଲ ଲାଗିଲାଣି। ଲୋକ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ନିୟମ ଥାନ୍ତା ଗୁପଚୁପ୍ ଚାଟ୍ ଭୋଗ ଲଗେଇବାରେ, ତ ସେମାନେ କିଣିକି ଆଣିକି ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଲୋକ ବେଳେବେଳେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କି କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ପିଠା ମିଠା ଏତେ ସବୁ ତାମସା କରିକିରି ତିଆରି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଚାଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ରୋଲ୍ ଚାଉମିନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଭୋଗ ଲଗେଇବା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଖାଲି ଦୋକାନ ଯାଇ କିଣିକି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଭୋଗ ହେଇଗଲା, ଆମେ ବି ଶାନ୍ତି, ଦେବୀ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଏକୁଟିଆ ବସିକି ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ କେମିତି ଅଛି। ତମମାନଙ୍କୁ ସଂଯମତା, ଶାଳୀନତା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀ, ସାଧନା ମାର୍ଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁକା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିବନି। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଯେବେ ଯନ୍ତ୍ର ମାଳା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ଦେଇଛି, କେତେ ଯେ ଊର୍ଜା ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ସେଇଟା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି, କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ବି ପାରିବିନି। ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗେ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଯମତା ଆସିଯାଇଛି। ତମମାନେ ସାଧନାର ଗୋଟେ ଧାରାରେ ରହିଛ, ଗୋଟେ ପଟେ ସାଧନା ପାଇଁକା ତମେ ତମ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛ, ସାଧନା ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଦେଇଛି। ତମେ ସାଧନାକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ସାଧନା ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇବ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସାଧନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଚାଲିଛ, ଏତିକି ଦେଖିକି ହିଁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଶ୍ରମ ତିଆରି ବି ସରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁକା ଇଚ୍ଛୁକ କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ସାଧନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଉନାହିଁ। ତେବେ ଏବେ ଜାଣିବା କି ଦେବୀ ଦେବତା ବନ୍ଧନ କେମିତି କରାଯାଏ। ନାଗଫାସ ମନ୍ତ୍ରରେ ଧୂଳି ମନ୍ତୁରେଇକିରି ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା କାହାରି ଘର ଉପରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ନିହାତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦେବୀ ଦେବତା ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଆନ୍ତି
ଯାହାଫଳରେ ସେ ଘରେ ମଳିନ ଶକ୍ତି, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ଶ୍ମଶାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସୁଖର ସଂସାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେଭଳି ଘରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ଘଟେ। କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଘରେ ହୋଇପାରେନି। ଯେଉଁ ଘରେ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ କୁକୁର ରଖାଯାଏ ସେ ଘରର କୌଣସି ବି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହାତରୁ ଦେବତା ଦେବୀ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି। ମଣିଷ ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ, ଯେତେ ପବିତ୍ର ହୋଇକି ରହିବ ସେ ସେତେ ବେଶୀ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଲାଇଫରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ କେମିତି ଫିଟେଇ ପାରିବେ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗିରା ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖେଦଣ କାଟଣ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ। ସୁଦର୍ଶନ କତୁରୀ, ପରଶୁରାମ କତୁରୀ ଦେଇଛି। ସୁଦର୍ଶନ କତୁରୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରେଇକିରି ପକାଇ ପାରିବେ ନିଜ ଘରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧନ କଟିବ। ଆପଣ ଯଦି ଭୀଷଣ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାଟିବା ପାଇଁକା, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗିରା ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗିରା ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହୁଏ? ସୋରିଷ ତେଲ, କର୍ପୂର, ନଡ଼ିଆ ଖୁରୁଡ଼, ଆଉ କର୍ପୂର, ଲାଲ କାଇଁଚ, ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା, ମା କାଳୀଙ୍କର ଫଟୋ, ଏତିକି ଦରକାର ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ଏଟା ତ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗିରା ପ୍ରୟୋଗ କୁହାଯାଇଛି, ମା କାଳୀଙ୍କର ଫଟୋ କ'ଣ ଦରକାର? ମା କାଳୀଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗିରା ସ୍ୱରୂପରେ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ଅମାବାସ୍ୟା ନହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ନହେଲେ ଶନିବାର ଏଇ ରାତିରେ 11:30 ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସିବେ। ମା କାଳୀଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିବେ, ଧୂପ ଦୀପ ଲଗେଇବେ, ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। ସଂକଳ୍ପ କରିସାରିଲା ପରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାରେ 21 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? କ୍ରିଙ୍ଗି ଧୂମ୍ ଫଟ୍, କ୍ରିଙ୍ଗି ଧୂମ୍ ଫଟ୍, ଇଏ ହେଲା ମନ୍ତ୍ର। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ମାଳା ଜପ କରିବେ। ଜପ କରିସାରିଲା ପରେ ନଡ଼ିଆ ଖୁରୁଡ଼ ତାକୁ ମଝିରୁ 2 ଫାଳ କରି କାଟିଦେବେ। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଫାଳ ଭିତରେ ସୋରିଷ ତେଲରେ 108ଟା କାଇଁଚ ମଞ୍ଜି ରଖିବେ, ନାଲି କାଇଁଚ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁରୁଡ଼ ଫାଳ ଯେଉଁ ରହିଲା ତା ଭିତରେ କିଛିଟା ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇକି କର୍ପୂର ପକାଇବେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାଲି କାଇଁଚ ଆଣିବେ, ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ବୁଲେଇବେ। କ୍ରିଙ୍ଗି ଧୂମ୍ ଫଟ୍ କହିକିରି ସେ କର୍ପୂରରେ ନିଆଁ ଲଗେଇକିରି ଫାଳ ଖୁରୁଡ଼ ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ପକାଇବେ। 108 ଥର ପକାଇ ସାରିବା ମାତ୍ରକେ ଯେତେ ଭୀଷଣ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଟିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ କ୍ଷଣି ତୁରନ୍ତ କଟିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ। ଇଏ ହେଲା ଗୋପନୀୟ ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା। ୟାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗିରା ପ୍ରୟୋଗ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏଇଟାକୁ କେବେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେବିନି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଆସିଲା ମୁଁ ତ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁକି ହିଁ ବନେଇଥିଲି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲୁଚେଇକି ମୋ ଭିତରେ ଲାଭ ବା କ'ଣ? ଏଟା ତ କୌଣସି ଖରାପ ବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭଲ ବିଦ୍ୟା। ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ୟା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇପାରିବ, ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁକା ଏଇ ବିଦ୍ୟାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତି, ତେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗ୍ରହ ବାଧା, ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଅଭିଚାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କାମ କରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଡେଲି ଜପ କରନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର 3 ଅକ୍ଷରୀ, କ୍ରିଙ୍ଗି ଧୂମ୍ ଫଟ୍, ଏତିକି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।